एक विछड़ चुकी आत्मा दी अंतिम अरदास में शामिल होने वास्ते एकत्र हुई साध संगत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ कुछ दिनों तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी के सहज पाठ प्रारंभ किए सन। जो सिख धर्म की मर्यादा है उस मर्यादा के अनुसार सहज पाठां के भोग पाए गए हैं। खड़े होकर लै लो, कोई नहीं फड़ रहा। भोग तो उपरंत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र रसना द्वारा उचारे हुए हुक्मनामे आप समूह संगत ने सरवण किए। 84 लाख जोन निरंकार जी ने पैदा की है, जिसका जिक्र गुरु अर्जन देव महाराज ने अपनी सुखमनी साहिब जी की पवित्र बाणी के अंदर किया है। नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार, कोई गिणती नहीं है। किन्नियां रूपों के अंदर कई जूना किहड़े रूप के अंदर दुनिया के अंदर पैदा कीतियां। कई जूना दरख्तां दियां ने, कई पत्थरां दियां ने, बहुत सारिया जूना पानी में रहिंदियां ने। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र रसना द्वारा उचारे हुए वचन 84 लाख विचों 42 लाख जून पानी में है, 42 लाख जून बाहर थल विच है, और 84 लाख नूं रिजक भी उस जगह ते जैसा जैसा किसी नूं जो नूं चाहिदा सी वैसा ही भोजन उत्थे पहुँचाया है, और उसकी रखवाली भी की है, और उसनूं जिन्ना समा संसार विच रहण वास्ते नियत किया जाता है, उन्ने समय तो बाद वो जून उस तो वापस लई जाती है। कई जूना बहुत लंबियां ने, 5-5 हज़ार साल बहुत जूना की लंबी उम्र है। कई जूना ऐसियां ने जिन्हें जूनियां एक बार ही पैदा हो गई, जब तो सृष्टि साजी है मुड़ के महापालो तक जीवदियाँ रहिंदियां ने, जैसा कि पत्थर आदि बहुत लंबी उम्र है। कई कोट पाथर बिरख ने बजाए दरख्तां दियां बड़ियां लंबियां उम्रां ने, 500-500 साल पिपल की उम्र है। ऐसे होर भी बहुत सारे वृक्ष ने जिन्हां दियां बड़ियां लंबियां उम्रां ने। बहुत सारे होर भूतां प्रेतां दियां 5-5 हज़ार साल की उम्र है, और कई युगां तो भूत प्रेत चले जाते हैं। किहड़े कर्म करके मनुख नूं मनुख जोनी मिली है, किन्हां कर्मां करके उन्हां मनुखों को वैसियां जूना मिलियां हैं। ये गुरु की बाणी और वेद शास्त्र ये गल्लां दा निस्तारा करके संसार के लोगों को दसते हैं। बड़े लोग संसार में सियाणे ने, अपनी अपनी मत उहदी लैके फिरदे ने, अपना ज्ञान लैके तो बहुत दुनिया फिरदी है, पर जिहड़ा ज्ञान गुरु का है उस तो सारे ज्ञान थले ने। जिहड़ा परमेश्वर स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म का ज्ञान होना बड़ी मुश्किल गल है। संसार का ज्ञान हो जाना, किसी कला का ज्ञान हो जाना, राग विद्या विच प्रवीण हो जाना, खेतीबाड़ी चंगी कर लैनी, या फैक्ट्रियां के मालक बन के कई कला जैसा कि फोन आदि इत्थों बैठिया हज़ारां मीलों ते मनुख बंदे की फोटो भी देख लैंदा ते गल भी सुन लैंदा। कला विच प्रवीण ने बड़े पुरख, पर ऐसे
ਜੂਨਾਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਕਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜਾ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ? ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਨੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੱਡ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਿੰਡ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਸ਼ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੀਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੋਨੀ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜੂਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੋਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੈਸਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੋਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋਨੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜੋਨੀ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜੇ 8-10 ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, 1-2 ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜੂਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੂਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੋ ਕਰਤੱਵ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜੂਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜੋਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ 75 ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਧ ਕਰਮ ਜੇ ਪੁਰਖ ਕਮਾਵੇ, ਨਾਮ ਦੇਵਤਾ ਜਗਤ ਕਹਾਵੇ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਮਨੁੱਖ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦਈਏ, ਉਹ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਦੀਨ ਹੋਵੇ
ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਾ ਹੋਵੇ, ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੀਜ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੀਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੀਜ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਆ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉੱਠ ਖੜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਦੇਣਹਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੰਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਨਸ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਨਸ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਜੋਨੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੀ ਜੋਨੀ ਮਿਲੀ, ਮਾਨਸ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਮਾਨਸ ਜੋਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ, ਕੋਈ ਰੋਗੀ, ਕੋਈ ਅਰੋਗੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਫਿਰ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸ ਜੋਨੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਦੇਵਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਨਸ ਜੋਨੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਬੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੁੱਧੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੋਹਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਵੇਦ ਬਖਿਆਨ ਕਰਤ ਸਾਧੂ ਜਨ, ਭਾਗਹੀਣ ਸਮਝਤ ਨਹੀਂ ਖਲ। ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਬਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਭਈ ਵੇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਬਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਸਬਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ।
ਮਨੁੱਖ ਜੋਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੈਸੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸੱਦਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਆਮ ਉਹ 16 ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ, 17 ਦਿਨ 'ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਦਿਨ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਆ ਜਾਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੁਣੀਏ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਜੋ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ-ਬਿਨ ਉਹੀ ਮਾਰਗ ਲਿਖਿਆ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਜਾਣੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਜਾਣੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠੇ ਮੰਨਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜੇ ਐਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਛਿਪਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਜੇ ਐਸੇ ਕਲਾਵਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਇੱਕ ਸੰਨ 47 ਦੀ ਵੰਡ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਹੱਦਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਔਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 5000 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਆ। 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜੰਗ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਲਾਵਾਨ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣ ਗਏ। ਕਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਲਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕਲਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜੋਨੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਨਸ ਜੋਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਮਾਤਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਦੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਯੁੱਧ ਦੇਖਣ ਆਏ।
ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਿੱਧਰਲੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਾਰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਗਵਾਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਦਦ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 3 ਤੀਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, 3 ਤੀਰ ਹੈ। 3 ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਮੋਹਰਿਓਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਾ ਸੁਰਾਂਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 3 ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 3 ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ, ਚਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੀਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੀਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਬੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਹੀਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ, ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੋੜਿਆ ਦਰਖਤ ਦੇ, 2 ਪੱਤੇ ਤੋੜੇ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਜੀ ਤੀਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇਖੀ। ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ 'ਚ ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਰਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਂਡਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੀਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਸਕਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਵੇ ਇਸਕੋ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੜੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਕਤ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ MA ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ 12 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। 16 ਕਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੰਤ ਕਲਾ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਆਏ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਨਾ ਸਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, 14 16। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮੋਰੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰੂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਏ। ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ, ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਰਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ MA ਪੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਰਿਆ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੂੰਗਾ? ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯੁੱਧ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦਿਖਾਲੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ,
भगवान कृष्ण ने उसका सिर वड्ढिया। जिन्होंने देखी होनी है मेरा ख्याल ये देखिया होना युद्ध महाभारत का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक उन्होंने जरूर पढ़िया होगा। उन्होंने सिर वढ़ दिता, ਉਹਦਾ सिर वढ़ के जिथे अज पौंटा साहिब स्थान है ਉੱਥੇ सिर रखिया। बड़ी उच्ची धरती है, धरती थले नालों काफ़ी बहुत सारे हज़ारां फुट उच्चा है वो। ਉੱਥੋਂ कुरुक्षेत्र का सारा युद्ध राजे सुरांक ਨੂੰ दिखा लिया। बड़ी लंबी चौड़ी कथा है, मैं विच वाला पैना नहीं है, मेरा विशा नहीं है, मैं तो थानू दसिया भी एडे बड़े कलाबान पुरख दुनिया के अंदर मनुख होए है। अपनी मर्जी नाल आ जाना, मर्जी नाल चले जाना, हरेक मनुख के बस दे विच गल नहीं है। जदों मनुख चले गया जान तो बाद उन्होंने किहड़ी जून मिली है, उसकी अपनी मर्जी नहीं है। उन्होंने वेदां शास्त्रां ने समझाया जे तू बंदे की जून लैनी तो यह काम करी, जो ना करे फिर तो वही मर्जी है, फिर दूजी जून नहीं जाऊगा वो। वेदां शास्त्रां ने गल समझाई है भी तू यह शब्द अपना शब्द गुरु के शब्द का जाप कर, जे शब्द का जाप करूँगा तो गुरु के कोल चले जाऊँगा, जिहड़ी गल नूं चेते करूँगा उत्थे ही जाऊँगा। एक मनुख नूं गल रटा दी, चेता भुल दी, उन्होंने रटा दी भी तू आ गल चेते रखी, तैनूं जद कोई मिलूगा भुल जाऊँगा, अगला तैनूं पहुँचा दूगा उत्थे। जे बंदा दूजियां गल्लां चेते रख लवे, मन लो किसी नूं कहा भी तू चंडीगढ़ जाना है, उन्होंने चंडीगढ़ का नां का चेता भुल जाए, उन्होंने कहा चंडीगढ़ चंडीगढ़ करदा चले जाए। वो करदा करदा जे किते भुल भी गया तो उन्होंने दसने वालिਆਂ दस दिता भी सड़क जानी, सीधा चलिया जा। जब मनुख नूं चेता भुल गया गल दा, इहनूं समझाउण वास्ते महात्मा लोग आए। उन्होंने कहा भी यह गल का चेता रखी, यह गल्लां तेरे अंदर नहीं बढ़नियां चाहिए। जे यह गल्लां यह शहर का नां जां यह स्थान का नां तेरे अंदर आ गया तो उस जगह पर चल जाना। मान लो किसी ने चंडीगढ़ जाना सी, उहदे अंदर बस गया अमृतसर, जां अंदर बस गया नकोदर, जां कोई फगवाड़ा बस गया, उत्थे पहुँचा देना पहुँचाने वालियां ने। गुरु नानक देव महाराज लाहौर दे विच गए, उत्थे दुनी चंद सेठ होया, एक उहदे मकान दे उत्ते 7 झंडे झुलदे सी। उन्हां समयां दा रिवाज सी, अपने अपने समय ते रिवाज हुंदा। जे कोई ज़्यादा पैसा वो अपना दिखा लेना चाहुंदा है, मेरे को इन्ना क पैसा है। जे कोई लाख रुपया हुंदा सी, उहदे एक झंडा कोठी ते ला दिंदे सी, उहदे 7 झंडे झूलदे सी। उन्हें श्राद्ध किया तो गुरु नानक देव महाराज भी लाहौर में गए हुए सी। उन्हें सतगुरु नानक देव महाराज नूं साधु जान के बेनती की, महाराज तुसी भी आ जाओ। साहब गुरु नानक देव महाराज गए, बड़े ब्राह्मण सदे हुए सी, उन्हें बहुत बड़ा भंडारा किया, साधु महात्मा आए हुए सी, ब्राह्मण आए हुए सी, सारे भोजन छक के चले गए। साहब गुरु नानक देव महाराज पुछण लगे, दुनी चंद ये जिहड़ा तू अज भंडारा किया किहदे निमित्त किया? वो कहण लगा जी मेरे पिता का श्राद्ध सी, मैं अपने पिता जी के निमित्त श्राद्ध किया। ये भी भुलेखा ना रह जाए, श्राद्ध जिहड़े करते कई कहते एवें ही आ, एवें ही नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते श्राद्ध किया मोरे मिल जाता। जिन्हों ये संसा होवे उहदा तां फिर समय मुताबक किते बेला टाइम होवे आ जाए, क्योंकि हुण समा नहीं है। वो कहण लगा महाराज मेरे पिता का श्राद्ध सी, मैं वो अपने पिता के निमित्त ये ब्राह्मण लोगों नूं, साधु लोगों नूं प्रसादा छकाया। साहब गुरु नानक देव महाराज कहण लगे तेरा पिता का बघियाड़ की जून में पिया होया, ये श्राद्ध किदां पहुँच जूगा? वो तो बघियाड़ की जून में पिया होया। वो दुनी चंद कहता महाराज मेरा पिता तो बड़ा धार्मिक बंदा सी, रब नूं मनण वाला बंदा सी, और धार्मिक सी, रहम भी करदा सी लोकां ते। महाराज नूं बघियाड़ की जून किदां मिल गई जी? साहब कहण लगे जे मैं तैनूं दस दिता तैनूं विश्वास नहीं आउणा। इत्थों 5 मीलों ते तेरा बाप बघियाड़ की जून च फलानी जगह ते एक मले के थले लम्मा पिया, अज 3 दिन हो गए उन्होंने कोई भोजन नहीं मिलिया।
ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੂਨ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਘਿਆੜ ਮਾਰ ਖੋਰੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਲੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਖਾ ਲੂਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੂਗਾ, ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਖੀਰ ਕੜਾਹ ਹੋਰ ਜੋ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦ ਉੱਥੇ ਮੜੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਓ। ਉਹ ਬਘਿਆੜ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਭੋਜਨ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਘਿਆੜ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਪ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਘਿਆੜ ਮਨੁੱਖ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਸੀ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਗੁਆਂਢ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਸ ਰਿੱਝਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਾਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਰਿੱਝਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਸ ਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਹੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੁੱਕੜ ਦਾ, ਸਵਾਦ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਮਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਜਾਨਵਰ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੋਨੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਸਾਧ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜੰਮ ਤੇ ਛੁੱਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਦੇਹ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਦੇਹ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਆ ਗਈ ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੋਨੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ, ਤਾਂ ਸਮੈਲ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗੱਡੀ ਜਾ ਵੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਧਨ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਨ ਹੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਮਾ ਘਟਾਓ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕਿਹ ਤੋਂ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਜੂਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ ਨਾ ਦੇਊ ਕਿਸੇ ਦੋਸ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨ। ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੱਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੈਰ ਥੋੜੋ ਸੀ ਸੱਪ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਦਿਓ ਬਈ। ਉਹਨੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਉਹ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀ ਚੇਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਈਂ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਈ ਅੱਖਰ, ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਧਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ।
ਪੁੱਤ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਧਨ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਲਾਲਸਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ। ਜਿਹਦੇ ਧਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਸਾਂਭਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਤੂੰ ਮਰ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 20 ਬੈਠੇ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਣਾ। ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੰਮਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਪੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੇ ਲੜ ਕੇ ਸਿਮਰੇ, ਜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੂਰ ਦੀ ਜੋਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਜਾ ਵੜੀ, ਸੂਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਸੂਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੂਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਸੂਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਦੋਏ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂ, ਕੁੱਤੇ, ਗਧੇ, ਸੱਪ ਤੇ ਸੂਰ, ਪੰਜ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜੇ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚੌਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੱਖਣ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣੀ, ਨਿਆਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਧਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਾਲਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕੋਠੀ ਮਹਿਲ ਮਕਾਨ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਮਕਾਨ ਹੋਣ। ਕਈ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਬਣਦੇ ਵਿੱਚੇ ਬਣਦਿਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੂਨ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਮਕਾਨ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੇ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੇ। ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੇਤਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਕਾਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਚੇਤਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪ੍ਰੇਤ। ਇਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤਾਰਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਭਾਗ ਸਮਝੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਿਆਇਆ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਗੰਨੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੂਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਠੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੁਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਠੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵੀ ਖਾਧੇ ਤੇ ਗੰਨੇ ਚੂਪੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਗੰਨੇ ਦੇ ਛਿਲਕ ਚੂਪ ਲਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਛਿਲਕ ਚੂਪੇ। ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਚੇਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਾੜ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਮਕਾਨ ਚੱਲ। ਤੇ ਵੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਧਨ ਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਭਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ, ਧਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬੁੜੇ ਨੇ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੇਸਵਾ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਬੁੜੀ ਨੇ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਵਾ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੈਂ ਬੇਸਵਾ ਬਣ ਜਾਣਾ।
अंत काल जे इस्त्री सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै, बेसवा जोन बल बल औतरे। ਇਹ ਬੇਸਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਜੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਅੰਤਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਆਨਿਆ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ, ਜਿਨ ਕੀ ਆਤ ਸੀਤ ਰੱਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਗੁਣਿਆ ਨਿਰਗੁਣੀ ਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਣ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਣ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਅਕਲ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਿਰਗੁਣੀ ਆਰੇ ਆਣਿਆ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇਹੀ ਨਿਭੂਗਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਜੋ ਸਿਆਣਪ ਸੁਰਜਨੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜਨੋ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਜੋ ਸਿਆਣਪ ਸੁਰਜਨੋ। ਸੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜਨੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ, ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ, ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਭਰਮ ਪਹੁ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭਰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਜੂਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਹਿਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਦੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਹਿਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਬਹਿਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਕੁਛ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ, ਸੇ ਕਾਂਢੇ ਕੱਚਿਆ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਚੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨ ਪੇਖੈ ਇੱਕ ਬਿਨ ਕੋਈ, ਨਾਨਕੇ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਓ ਦੋਸਤੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਦਰਿਆ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਝੀਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੂਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੂਏ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਮੇਥੀ ਪਾਲਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨੱਕਾ ਵੱਢ ਦਈਏ ਦਰਿਆ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਰੋੜ ਦੂ। ਉਹਨੂੰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਗੀ ਬਾਨ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਸਿੱਟਦੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸੋ ਤੋੜ, ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆ, ਉਹ ਜਵੰਦੇ ਵਿਛੜੇ ਉਹ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਜੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਡੇਰੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਢਿੱਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ 15,000 ਏਕੜ ਤੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।
ਔਰ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋ, ਗਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੰਜਾ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਦੇ ਆ, ਘੁੱਟਦੇ ਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਪੁਰਸ਼ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਵੇ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਮੰਜਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੱਖੀ ਝੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੂਨ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੀ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਬਸਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਚੇਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਰੇਕ ਦੀ। ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੈਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੁਕਸ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। 2 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, 2 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਰੋਗ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਹਟਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਰਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਫੜਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਫੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਆਪ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦਾ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ, ਦੀਰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਲੰਬਾ ਰੋਗ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਗ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹੇ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਚੱਕ ਲਓ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਂਫ ਚੱਕ ਲੈ, ਸੁੰਡ ਚੱਕ ਲੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਈ ਆ ਦਵਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਅੰਦਰੇ ਪਈ ਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਹਨੇ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਗ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਫੇਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। 2 ਰੋਗ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੰਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲੈਕ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਲਿਖੂਗੇ, ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲਿਖਣਗੇ, ਤੂੰ ਕਿਤਾਬ ਫੜ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਬੋਲ, ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਲੈਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਮਰਨ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ।
बेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही, फिरे जो बेतालिया। बेताल एक भूतां की किस्म है। कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाज, जिदा भूतां दियां कई किस्मां, कई पवित्र है कई अपवित्र है। कई पानी के नेड़े जाते कई नहीं जाते। कईयां च भूत बड़िया नहाते नहीं है, कई नहाते भी उन्होंने विच बड़िया हो। कई रूहां पवित्र है कई अपवित्र है। उन्हें एक बेताल एक भूतां की एक श्रेणी है। कहते तृष्णा बड़ा रोग लगा। जिहदे कोई धन ज़्यादा आ गया पुछो तो भी वो बह गया, वो खाण नालों तो कोई ज़्यादा है। 28,000 करोड़ लोगों के बाहर जमा पे आ। इत्थे भी बैंकां भरियां पईयां, पता उन्होंने भी मैं सारा खाना नहीं है। जिन्हों को ज़्यादा सी मारो तो निगाह बह गए भी थोड़े पिंड च जिन्हों को ज़्यादा बह गए भी उन्होंने शांति आ गई, संतोख आ गया भी छड्डो भी साडे जोगा बहुत है, आपां गुरु घर सेवा कर लीए या बाणी पढ़ लीए, गुरु की सेवा करके जन्म सफला कर लीए, चले गए भी सारी हो। एक चेता रखियो, अग में जिन्नियां लकड़ियां पाइए उन्नी अग वधदी जाती है, घटती नहीं है। सहस कटे लख कोट तावै, तृप्त ना आवे माया पाछे पावे। 100 आ गया लख, लख आ गया 2 लाख, आख्या 4 लाख, गाहां ते गाहां तृष्णा वधदी चलेगी। एक अमीरां दा घर सी ते एक माड़े रोज़ लिया के रोज़ खांदे सी। वो जिहड़े अमीर सी उन्हां दे जब रोज़ देखना तो उधर तुड़कियां दी वाशना आउणियां, बड़ी स्मैल आउणी वधिया। कहना उहदे घर वाली कहंदी ये बड़ा वधिया रोज़ मसाला तुड़का तड़का लाउंदे है भी असीं नहीं इदां दा कदी ला के खाधा, साडे कोल पैसे भी हैगे। वो सियाणा सी बंदा, जिहड़ा अमीर सी सीगा तां सियाणा, वो कहंदा हटा दिन्ने हट जाने तुड़के, कल नूं तैनूं वाशना नहीं आऊगी। वो कहंदी किद्दां हटा देने। वो 90 रुपये छड्ड दित्ते उन्होंने विहड़े च। वो जद खोल के देखिया 90, वो 5 ले आया सी दिहाड़ी करके। वो कहा अज रहन दिन्ने आपां 100 कर लैने, अज रहन दे, सवेर वालियां रोटियां ले आ आपां उही लूण नहीं खा लैने। हुण 100 पैसे तो नेड़े होए, वो कुड़ी दा विआह हो जाना। वो दूए दिन फिर ले आया बिच, कहंदे हुण 100 पूरा हो गया, उत्ते हुण 200 कर लैने। तुड़के लगणों हट गए। कहंदा हट गए, कहंदी हट गए। कहंदे इहनूं कहंदे तृष्णा। जिन्ने जिन्नी ज़्यादा आई जाना समान उन्ना उन्ना तृष्णा अग वधी जानी है। संतुष्टि नहीं आनी, संतोख नहीं आना। ये 2 रोग वड्डे है। ये 2 रोग जिहदे विच है उन्हों परलोक में जाके जगह नहीं मिलती, ना उत्थे जाण दिंदे है, वो फिर इत्थे ही रहिंदा। कहंदे 2 रोगां दी निवृत्ति करनी है ते नानक कच्चड़ियां सो तोड़ तूड़ संजण संत पक्या। महात्मा लोकां दी संगत कर, वो फिर तैनूं दसणगे। फिर जिन्हां दे रोग मिट गए मैं उन्हां दी निशानी भी तुहानूं दस देवां। जिन्हां दे रोग मिट गए उन्हां दी निशानी की है। उदां तां पता नहीं लगना। किसी नूं पुछ लो, कहंदा असीं तां किसी दा औकण कढ़दे ही नहीं, असीं तां साफ ही हाँ। किसी नूं पुछ लो, कहंदा असीं तां कुछ करदे भी नहीं। किसी ने मनना नहीं है। जिहदे 2 रोग खत्म हो गए ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 गुण भी पैदा हो जाते। तुसीं लोभ नूं बाहर कढ़ दिओ, संतोख ने आपे आके बह जाना, लैण जाण थोड़ा पैना। धुੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂ कर दिओ, धुੱਪ निठाउणी थोड़ो पैनी, छां कर दिओ। जो विरोधी है एक दूए दे विरोधी है। ये कहंदे उन्हां विच गुण है। गुरु तेग बहादुर साहब ने लिखे है, तुसीं रोज़ श्लोक सुणदे होवोगे जद समा मिल जाता, खुशी गमी ते जाणदा। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने लिखिया, हर सोग जाके नहीं, जिस बंदे नूं खुशी गमी बराबर है। चाहे खुशी का दिन है तां भी उदां दा ही है। बेहोश नहीं, कई तो बेहोश ही हो जाते ना। माड़े जे डीजे ला के सामने जाके देखो, बेहोश ही होए होंदे सारे। इन्नी खुशी भी हिसाब जिही रखनी चाहिए, सदा खुशी नहीं हुंदी। तो जे गमी पै जाए, इन्हें मर भी ना जाए भी बंदा हुण गले जांदी लगी। कईयां नूं खुशी ज़्यादा हो जाती है। आंढ गवांढ नूं सौण नहीं दिंदे, उन्होंने पता ही नहीं लगता पिंड 'च कोई दुखी है। वो इन्ने च बेहोश ही हो जाते हैं। हरख सोग जाके नहीं, खुशी कमी बराबर, बैरी मीत समान। मारो तो निगाह भी दुश्मन बराबर दीदा किसी नूं। दुश्मन मित्र तुहानूं दिसदा होवे किसी नूं, शायद तुहाडे चुप होवे, पर मैनूं तां नहीं दीदा। मैनूं तां दुश्मन दुश्मन दिसदा, मित्र मैनूं मित्र दिसदा।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਲੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਗਣ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹੇ ਜੇ, ਬਗਾਨੇ ਧਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਔਗਣ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਵਰਨਾ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਫਿਰ ਰਸ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਿੱਥ ਕੇ ਖਾਓ ਨਾ, ਚਿੱਥ ਕੇ ਰਸ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਸ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਬੀ ਜਾਓ, ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੋਏ ਬੁਰਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਾਹਾਂ ਉਹਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਬਾਪ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸਉ ਕਹਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸਾ ਹਰਕ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਅਨੰਤ ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ, ਜੈਸਾ ਸੁਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ, ਬਗਾਨਾ ਧਨ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੈਸੀ ਜੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਵਿਖ ਖਾਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ। ਜੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਣ ਦੇਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ। ਜੈਸਾ ਰੰਕ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ, ਰਾਜੇ ਆਏ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੇਸਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਨਾਨਕੋ ਪੁਰਖ ਕਹੀਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖੋਵਾਲੀਏ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਆਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ? ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਹਰਖੋਵਾਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹਰਖੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਜਦ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਹਾਨੀ ਮੰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੋਹਰੇ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ, ਔਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਪੂਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਦਾਣੀ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਹੌਲੀ ਦਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਪੰਡਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ? ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਇਹ? ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਾਸ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਅਲਾਊਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨੱਠ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਧਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜਾ ਢਾਹ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਧ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੁੰਡੀ ਨਾ ਸੀ ਕਦੀ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜ ਜਾਇਓ,
ਬਾਬਾ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜਨਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੱਧਰੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੜੇ, ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਗਰੀਬ ਮੁੜ ਜਾਊਗਾ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ? ਅਮੀਰਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰਾਊਗਾ? ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਮੀ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿੱਤਰ ਬਰਾਬਰ ਦਿਸਣਾ, ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ ਬਰਾਬਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਦਰਸ਼ਨੇ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਮਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਸਮਾਜ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਝਗੜਾ ਨਿਬੜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਨਿਬੜਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਤ ਫਸਾ ਦੇਣੀ, ਨਿਬੜਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀਏ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ, ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਕ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਆ। ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਡਾ ਰਾਕਸ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬੰਬਈ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮਦਰਾਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੈਲਪੁਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਿਆ। ਲੱਭ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੱਲੀਆਂ ਸੀਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਪੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟਾਂਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਲਵਾਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਥੱਲੇ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਟਾਂਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੂਏ ਸੇਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਲੀ ਨੂੰ ਸੀਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ, ਚਿੱਠੀ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਟੇਕਣਾ। ਮਣਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਪਸ਼ੂ ਆਉਣੇ ਨਾ, ਝੋਟੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਝੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਆ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਕੇ ਰਾਜੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਪੁੱਛੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਮਾਈਆਂ ਲਾਉਣਾ। ਮਾਈਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿਣਾ ਝਾੜ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਣਕ ਗਾਉਣੀ ਫਿਰ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਲ ਮੂਲ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆ ਮਲਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਫਿਰ ਪਾ ਕੇ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਹੁਲਦੀ ਫਿਰ ਰਗੜਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਾਈਆਂ ਹੀ ਰਗੜਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਗੜਦੇ, ਤਾਂ ਮਾਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਮਾਈਆਂ ਆਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਰਗੜਨਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ, ਲੱਤ ਫੜਨੀ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਫੜਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਲ ਲਹਾ ਦੇਵੇ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਆਂ ਲੱਗਣਾ। ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ।
तो वो दिखा लिया बीबियाँ गीत गाउंदियां, खुशी का माहौल है, हलवाई लगे हुए हैं, मठियाइयाँ निकल रही, सारा कुछ दिखाड़ के भाई साहब ने एक छोटा जिहा कमरा जी पल्ली सींदे सी उन्होंने इकट्ठी करके रख ली, वो भी ਉਹਨੂੰ जिंदा लाया हुआ, बाकी किसी चीज़ ਨੂੰ जिंदा नहीं लाया, ਉਹਨੂੰ जिंदा लाया। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ही गुरसिख ਨੂੰ लगाए, वो पल्ली ਚੱਕ के अंदर रख दी। अंदर एक सीढ़ी पई आ बना के रखी हुई है, कफन रखिया, जो समग्री मृतक की चाहिए सारी उत्थे रखी है दिखाड़ के। वो पुछण लग्या, हैरान बड़ा होया, कहंदा ब्याह है इन्हां दे, ए मरियो दा समान रखिया होया। कहंदा भाई साहब तुहाडे तां ब्याह है, कहंदे इहदी भी जरूरत पैनी है, इहदी जरूरत पैनी है, शहर दूर आ तां फिर मैं लिया के रखी होगा, इहदी जरूरत पै जानी है। वो चुप कर गया, वो नहीं बोलिया। दूजा दिन होया, भाई साहब सवेर नूं उठे, मुंडे नूं ब्याहण नेड़े पिंड जाना सी, लड़के दे शादी कर ली, तकरीबन 2:30 बजे आ गए भाई साहब ब्याह के मुंडे नूं। ब्याह के आके खुशी का माहौल सी। वो मुंडा अंदर गया जिथे कुड़ी बैठी सी, बीबियां जो दुध पिलाउंदियां, वो मुंडा बीबियां मगरों कुड़ी कल्ली रह गई, तो मुंडा जिहड़ा ब्याह वाला सी ब्याहंदड़, वो घुमदा घुमदा जब अंदर नूं गया, जब कुड़ी के चेहरे ते उसदी निगाह पई, मुंडा उलट के डिग्या, मुंडे की मौत हो गई। सारे हाहाकार मच गए, जिहड़े मंजियां ते बैठे सी उतर के थल्ले, भाई साहब ने उही पल्ली कढ़ी अंदरों मशाती, सारे लोग मंजियां तो उतर के थल्ले बह के धरती ते, जिहड़ा खुशी का माहौल सी एकदम गमी विच बदल। भाई भखारी जी ना तो उस वेले कोई खुशी सी, ना हुण कोई गमी सी। संगत आउंदी है, भाई साहब की होया, बई निरंकार का हुक्म है, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवरजन। कर्म ही इदां दा सी। वो विचार करते होंदे बैठ के, फिर एक दूजे हौसला देण वास्ते, तेरे नाल कल्ले नाल नहीं होया, बाकियां नाल भी फलाने दे होया, फलाने दे होया। उन्हां दा मन होदर पाउण वास्ते फिर लोग आउंदे आ इकट्ठे होके, ज्यादा उधर ना जाण। भाई साहब ने उस वेले अंदरों सीढ़ी कढ़ी, कफन कढ़िया, लै गए, संस्कार करके वापस आ गए, सारे लोग अपने घरां नूं चले गए। वो फिर भाई साहब कल्ले ही रह गए। उन्हें सोचा भी इनू पता सी मेरे मुंडे ने मर जाना, इनू पता सी, इन्हें दस्सिया नहीं। फिर जदों कल्ले ही दोए बैठे सी तो गुरसिख पुछण लगा भाई भखारी जी नूं, कहंदा महाराज मेरा एक संसा दा हल करो। कहंदे दसो की गल हुई। कहंदे महाराज तुहानूं पता सी तुहाडे मुंडे ने मर जाना, तुसीं पहले सीढ़ी लिया के रखी हुई सी, क्यों उदों बर्फां बुरफां नहीं सी हुंदियां, शहर दूर पैंदा सी। कहं तुहानूं पता सी तुहाडे मुंडे ने मर जाना, तुसीं फिर कुड़ी दी जिंदगी क्यों खराब करती, ए कुड़ी दी जिंदगी क्यों खराब की, ब्याह के लियांदी तुसीं। कहंदे जे तुसीं कुड़ी लियांदी सी ब्याह के, तुहाडा गुरु सतगुरां नाल गुरु अर्जन देव महाराज नाल प्रेम सी, इहदी उम्र मंग लैंदे थोड़ी बहुती, थोड़ा चेरे रह लेंदे, भी महाराज मेरा संसा हल करो जी। संसे उही हल करदे आ जिन मन होर मुख होर, जिन्हां दे मन अंदर मन साचा मुख साचा सोई, वो संसे हल करदे। उन्हां दा अंदरों भी उही सी, मूँह तो भी उही सी, हर सोख बराबर सी, उन्हें संसा हल कर दिता। कहंदे गुरमुखा तैनूं नहीं पता ये मुंडा पिछले जन्म विच कौन सी, तू नहीं जानदा, ये तू ये भी नहीं जानदा जिहड़ी नूंह मेरे घर आई है पिछले जन्म विच कौन सी, तू ये भी नहीं जानदा। ये गल्लां संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह दस दिंदे हुंदे। उन्हां दा सेवक सी राजो वालिया बाबा सिंह, उहदा मुंडा मर गया नौजवान, उहदा नाम सी भजन सिंह। महाराज बैठे सी पलंगे ते वो मोहरे बैठा रोंदा सी, रोणों ना हटिया। रो भी उत्थे हुंदा जिथे कोई दर्द सुने, उत्थे ही रोण आउंदा। वो रोंदियां रोंदियां जिसले वो हटिया ही ना, महापुरुष कहंदे वो सूबेदारा करजा उतर जावे, खुश होई तक चढ़िया रहे। कहंदा महाराज उतर जावे जी। कहंदे तैनूं पता मुंडा जिहड़ा मरिया कौन सी है? कहंदा जी नहीं महाराज। कहंदा दमुंडे बंदा मारिया सी? कहंदा हाँ जी। कहंदे उहदी सरकारे दरबारे सुनवाई नहीं हुई सी, तैनूं होया कुछ नहीं सी? कहंदा हाँ जी। कहं तेरे घरे जम्मिया सी, हुण तैनूं वड्ढणा सी,
ਇਹਨ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕੌਣ ਸੀ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਲਾ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵੀ ਤਪੱਸੀ ਸੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਟੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸਵਾ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਸੀ ਇਹ ਬੇਸਵਾ ਸੀ, ਇਹ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਬੇਸਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਬੇਸਵਾ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਬਣ ਗਈ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਟੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ। ਵਾਪਸ ਜਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਛਾ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਸ਼ਨਾ, ਸਿਰਫ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਬਾਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਦੂਜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਬਾਸ਼ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਸਵਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗੀ, ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁਰਖ ਸਮਝਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋ ਚਿਰਮ ਕਾਲੇ ਜੇ ਸੰਜਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਜੋਨੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹੁ ਬਿਦ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜੂਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੰਨਦਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਕਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨੀ ਚਲੇ ਜਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਰੱਖਣਾ, ਫਲਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲੇ ਜਾ। ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਣਾ, ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ, ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾ, ਉਹ ਬਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਕਰੀਏ। ਗਰੜ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਰੜ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਫਲਾਣੇ ਥੈਂ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਫਲਾਣੇ ਥੈਂ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਫਲਾਣੇ ਥੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। 6.5 ਮਹੀਨੇ ਆ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੈ, 6.5 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੀਤਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ
ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੂਹਰੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, 9 ਤੇ 10 ਤੇ 11 ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸ ਜੋਨੀ ਦਵਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਨਸ ਜੋਨੀ ਚਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗ ਲਵੇ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਫਲ ਭੋਗ ਲੂਗਾ, ਚੰਗੇ ਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭੋਗ ਲੂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੂਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਗੁਆਂਢ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਗੁਆਂਢ ਨੱਚ ਨਚਈਆ ਡੀਜੇ ਲੱਗੇ ਹੁਣ, ਸੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਣ ਹਰ ਕਥਾ, ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਨਾਨਕ ਊਜਲ ਮਥਾ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਗੇ, ਦਰਗਾਹ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਣ ਹਰ ਕਥਾ, ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਥਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਥਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਨਾਨਕ ਊਜਲ ਮਥਾ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਫਿਰ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।